Today we are going to learn how to solve problems in exercise 2.1 in sets. In our previous classes we learned what is a set. A set is a well-defined collection of elements or things, and generally sets are represented by capital letters, and the elements in the sets are within the curly brackets. Now some problems are given. Which of the following are sets? Justify your answer. The collection of all the months of a year beginning with the letter June. Okay, first one, it is a set or not? Okay, we can easily identify the months beginning with letter J, January and June and July. Therefore, it is a set. The second one, the collection of 10 most talented writers of India. Okay, it is not a set because ఇయర్ తీసుకుంటే ఒక 10 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఒక 10 years బిఫోర్ అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి టాలెంటెడ్ రైటర్స్ అప్పుడు ఉండరు. అదేవిధంగా ఒక 50 years తర్వాత మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు వస్తారు. ఈ విధంగా మనం ఫిక్స్డ్గా చెప్పలేం. కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ సెట్. ఏం రాస్తారంటే ద మోస్ట్ టాలెంటెడ్ రైటర్స్ ఆఫ్ ఇండియా చేంజెస్ ఫ్రమ్ డెకేడ్ టు డెకేడ్. థర్డ్ వన్ కూడా చూడండి, సేమ్ ఇది ఇలాగే. ఈ టీమ్ ఆఫ్ 11 బెస్ట్ క్రికెట్ బ్యాట్స్మెన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. ఇక్కడ కూడా ఒక 30-40 years క్రితం అయితే కపిల్ దేవ్ లేకపోతే ఇమ్రాన్ ఖాన్, బ్రాడ్మ్యాన్ లాంటి వాళ్ళు ఉండేవారు. తర్వాత సచిన్ టెండూల్కర్, స్టీవా, మార్క్వా ఇటువంటి వారు, బ్రియన్ లారా ఇటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రజెంట్ అయితే రోహిత్ శర్మ, స్మిత్ ఇటువంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. మరి 10 years తర్వాత మళ్ళీ మారిపోతారు. కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఏ సెట్. ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ సెట్. Now come to fourth one. The collection of all boys in your class. ప్రజెంట్ మీరు చదువుతున్నటువంటి క్లాస్ బాయ్స్ అందరినీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయగలరు కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఏ సెట్. ఫిఫ్త్ వన్, ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెన్ ఇంటీజర్స్. ఈవెన్ ఇంటీజర్స్ వీ కెన్ ఈజీలీ డిఫైన్ 2, 4, 6, 8 etc. Therefore it is a set. Now come to next model. Here before going to solve we learn some symbols. Belongs to, does not belongs to. Suppose set A is equal to A, C, D. A is an element of A, C is an element of A, D is an element of A. That means A belongs to A, C belongs to A, D belongs to A. దీన్ని సింబాలికల్గా ఎలా చెప్తా ఉంటే A is an element of A means A belongs to A, C belongs to A, D belongs to A. ఇవన్నీ కూడా ఏలో ఉన్నాయి కాబట్టి. అలా కాకుండా టేక్ వన్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ సెట్ ఏ. సమ్ ఈ తీసుకుంది. ఈ సెట్లో లేదు. ఈ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ. దట్ మీన్స్ ఈ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ. ఈ విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. మరి ఇప్పుడు చూడండి, వీటి మీదే ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 2, 4, 6, B is equal to 3, 5, 7, C is equal to P, Q, then find till the appropriate symbol belongs or does not belongs. First observe the element and observe the set. 0 and A. Go to A. Whether 0 is present in A or not. Here 0 is present. That's why use the symbol belongs to. Okay. Next. Come to 3 and observe the set C. In C there is no 3. That's why does not belongs to. Does not belongs to. Now 4 and B. Observe B. Here there is no 4 in set B. 4 లేదు కాబట్టి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ does not belongs to. అదేవిధంగా 8 to A. సెట్ ఏని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏలో 8 ఎలిమెంట్ ఉందా? ఇక్కడ 8 లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది does not belongs to. Now P and C. C అబ్జర్వ్ చేయండి, దీంట్లో P ఉందా లేదా? వెదర్ P is present in the set C or not. The P is present. That's why use the symbol belongs to. Next 7B. Whether 7 is present in B or not. Here 7 is present. That's why here we use the symbol belongs to. Okay, next one.
ఇక్కడ express the following statements using symbols. The elements x does not belongs to A. Simple matter. X does not belongs to A. అయిపోయింది. D is an element of the set B. D is an element of set means D belongs to set B. Third one. 1 belongs to the set of natural numbers N. 1 belongs to set of natural numbers. Fourth one. 8 does not belong to the set of prime numbers P. 8 does not belongs to set of prime numbers P. Just ఇది statement form, ఇది symbolic form. Next one. State whether the following statements are true or false. Justify your answer. The first one. 5 does not belongs to set of prime numbers. Observe, we know that 5 is a prime number. Here does not అంటున్నారు కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? False. Because reason ఏంటి? 5 is a prime number. Now come to second. S is equal to set of 5, 6, 7 implies 8 belongs to S. మరి 8 అనేది ఎస్లో ఉందని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉందా? లేదు. కాబట్టి కూడా ఫాల్స్. బికాజ్ 8 ఈజ్ నాట్ an element of S. Now come to third one. -5 does not belongs to W whole numbers. -5 whole numbers లో లేదు అంటున్నారు. కరెక్టే కదా ఇది? ట్రూ. బికాజ్ -5 is a negative number which is not present in set of whole numbers. Whole numbers ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి? 0, 1, 2, 3 etc. Next come to fourth one. 8/11 belongs to Z. Z means here integers. Integers లో 8/11 ఉంటుందా? ఉండదు. Therefore it is false. Reason 8/11 is a rational number which is not present in set of Z, but Z contains only -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. ఇవే ఉంటాయి Z లో. Now come to next one. Next, write the following sets in roster form. What is a roster form? Roster form అంటే ఏం లేదు, మనకి ఇచ్చినటువంటి సెట్కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా విత్ ఇన్ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో సపోజ్ ఎస్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఓవెల్స్ అన్నారు ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్. అంటే ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు. ఈ విధంగా లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని విత్ ఇన్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ మధ్యలో రాయడాన్ని ఏమంటామంటే రోస్టర్ ఫామ్ అని అంటామన్నమాట. మరి ఇచ్చినటువంటి లెక్కలు చూద్దామండి. ఫస్ట్ వన్ బి. ఎక్స్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్ స్మాలర్ దాన్ 6. 6 కన్నా తక్కువ ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఏమున్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5. ఇవి న్యాచురల్ నెంబర్స్ స్మాలర్ దాన్ 6. నౌ కమ్ టు సెకండ్. X is a 2-digit natural number such that the sum of digits is 8. 2-digit numbers ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి? 11 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. మరి వీటిలో ఈ 2 digitsని యాడ్ చేస్తే 8 రావాలి. 8 వచ్చే విధంగా ఫస్ట్ నెంబర్ చూడండి 17. 2 యాడ్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది? 8 వస్తుంది. తర్వాత 26, 35, 44, 53, 62, 71 and 80. These are the 2-digit numbers in which sum of digits is 8. Next, third one. X is a prime number which is a divisor of 60. Now first find divisors of 60. Divisors of 60. 1 into 60, 2 into 30, 3 into 20, 4 into 15,
5 into 12, 6 into 10. Divisors of 60 ఏమవుతాయి 1, 2, 3. Here divisors means factors. 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Among these factors, which are prime numbers? 2, 3, 5. That means D is 2, 3, 5. Now come to last one. X is an alphabet in beta. In the word beta, it means E is equal to better లో ఉన్నటువంటి ఆల్ఫాబెట్స్ ఏమున్నాయి B, E, T. ఇక్కడ టీని ఇంకొకసారి రాయకూడదు, మరి ఒకసారి రాయాలి. నెక్స్ట్ ఈ కూడా ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది ఆర్. ఈ సెట్స్లో ఎలిమెంట్స్ రాసేటప్పుడు రిపీట్ అవ్వకూడదు, అదొక రూల్ అన్నమాట. ఈ విధంగా ఇవి చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ మనకి డూ దిస్లో కొన్ని సమ్స్ ఉన్నాయి, ఇవి కూడా చూద్దామండి. నెక్స్ట్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది ఆల్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ 20. ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ 20. 1 into 20, 2 into 10, 4 into 5, 5 into 4 అంటే 1, 2, 4, 5, 10, 20. అంటే 20లో క్యాన్సిల్ అయ్యే నెంబర్స్ అన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఈజ్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4 between 17 and 61 which are divisible by 7. మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4 చూడండి. ఇక్కడ నుంచి 17కి 61కి మధ్యలో ఉన్నాయి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4. నెక్స్ట్ 17 తర్వాత 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60. Now divisible by 7. వీటిలో ఏ నెంబర్స్ డివిజిబుల్ బై 7 అవుతాయి చూడండి. 28, 56. దట్ మీన్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28, 56. ఇది కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది సమ్. ఫస్ట్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4 రాసుకోవాలి. తర్వాత అమాంగ్ దీస్ నెంబర్స్ విచ్ నెంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 7. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ లెటర్ ఇన్ ద వర్డ్ మేడం. ఈజ్ ఈజీ మెమ్, ఏ, డి. A repeated, M repeated. That's why M, A, D. Next, fourth one. X such that X is a whole number between 3.5 and 6.7. 3.5 की 6.7 की मतलब whole numbers ఏమొస్తా 4, 5, 6. Means P is equal to set of 4, 5, 6. Okay. Next, fourth one. Fourth one complete అయిపోయింది. Second one చూడండి. You write the following sets in roster form. Once again mala roster form ichcharu chudandi. B is the set of all months in a year having 30 days. 30 days ఉన్నటువంటి months January, February, March, okay, April, May, not June. ఒకసారి క్యాలెండర్ తీసుకొని లేదా మీ చేతి ఫింగర్స్ మీద చూసుకోవచ్చు. July, August, September. Next October, November. These are the months having 30 days. Next, P is the set of all prime numbers smaller than 10. My sums అన్నీ కూడా మీ డూ దిస్ సమ్స్ ఉంటాయి. డూ దిస్లో ఎక్సర్సైజ్ కాదు ఇవి. Yes, P is the set of primes less than 10. That means 2, 3, 5, 7. Next, third one. X is the set of colors in a rainbow. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. వస్తాయి విజిఆర్ వరుసకి కలర్స్ అన్నీ కూడా రాస్తామట. వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్. ఓకే, అవి మీరు రాయండి. ఏది సెట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ 12. ఏలో ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ 12 ఏమొస్తాయి 1, 2, 3, 4, 6. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఏ. 12 కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. మరి ఏలో లేనటువంటి ఎలిమెంట్ 1 ఉంది, 4 ఉంది, 12 ఉంది. ఏం లేదు ఇక్కడ 5 అనేది లేదు. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ సి. నెక్స్ట్ రైట్ ది ఫాలోయింగ్ సెట్స్ ఇన్ ది సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో రాయమంటున్నారు. సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ అంటే ఇప్పుడే మనం కొన్ని సమ్ చేసాం.
దాంట్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయి చూడండి. ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ లెస్ దెన్ 10 ఈ విధంగా వచ్చినాయి. ఈ విధంగా రాయడాన్ని ఏమంటామంటే సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ అంటామంటే. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది సెట్ ఫామ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వితిన్ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో ఎక్స్ రాసి సింటాక్స్ రాస్తాం. సింటాక్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ నెంబర్స్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏ విధంగా ఉంది, మరి ఇవి కొంచెం థింక్ చేస్తే ఈజీగానే ఉంటాయి. సార్ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ చూడండి, 3 ఉంది, 6, 9, 12. 3 అంటే సారీ వీటన్నింటికి కామన్గా ఉండే రిలేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కామన్గా ఉన్నదంటే చూడండి 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4. ఈ విధంగా నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది 3 into 5 ఎట్సెట్రా అలా వస్తాయి. దీన్ని బట్టి మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, ఇచ్చిన సెట్ని ఒక పేరు పెట్టుకోండి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇష్టం పేరు ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ రూపంలో ఉంది ఇక్కడ 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4 ఎక్సెట్. దట్ మీన్స్ 3 into ఒక నెంబర్. ఆ నెంబర్ ఏంటి ఇక్కడ న్యాచురల్ నెంబర్. ఈ న్యాచురల్ నెంబర్ ఎక్కడి వరకు ఉంది, లెస్ దెన్ 5 అంటే 5 కన్నా తక్కువైనటువంటి న్యాచురల్ నెంబర్స్, లేదా n లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 కూడా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కమ్ టు సెకండ్ వన్. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 16, 12. 2, 4, 8, 16, 32. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక లాస్ట్ లాగా మీకు ఐడియా రావాలి. 2 power 1, 2 square, 2 cube, 2 power 4, 2 power 5 ఎలాగ వస్తుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది 2 power 6 వస్తుంది. దీనికి కూడా ఒక పేరు పెట్టండి. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏది చేంజ్ అవుతుందో చూడండి, పవర్ చేంజ్ అవుతుంది, దాన్ని వేరియబుల్ కింద తీసుకుంటాం. మరి n వాల్యూ ఏ సెట్ ఇది న్యాచురల్ నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలి కంపల్సరీ ఇక్కడ. అదేవిధంగా n వాల్యూ ఎంతకన్నా తక్కువ ఉంది, 6 కన్నా తక్కువ. ఈ విధంగా వస్తుంది దానికి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, థర్డ్ వన్ 5, 25, 125, 625. ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే 5 power 1, 25 అంటే 5 square, 125 means 5 cube, 625 means 5 power 4. దట్ మీన్స్ ఒక నెంబర్ సి ఒక నేమ్ పెట్టండి దీనికి. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 power n. n బిలాంగ్స్ టు n 1, 2, 3, 4. n లెస్ దెన్ నెంబర్ 5. n అనేది 5 కన్నా దొరికిన నెంబర్. నెక్స్ట్ కమ్ టు ఫోర్త్ వన్. అబ్జర్వ్ 1, 4, 9. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ ఏంటివి స్క్వేర్స్. ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి, 10 square వరకు ఉన్నాయి. ఒక నేమ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది, బేస్ మారుతుంది. నెక్స్ట్ 11 square వస్తుందంటే n square. n బిలాంగ్స్ టు n. n వాల్యూ దేనికన్నా తక్కువ ఉంది ఇక్కడ 11 కన్నా తక్కువ. ఈ విధంగా మనం వీటిని సాల్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ write the following sets in roster form. A is equal to x is a natural number greater than 50 but smaller than 100. 100 కన్నా ఎక్కువ natural number, 50 కన్నా ఎక్కువ natural numbers 51, 52, 53 etc. 98, 99. Next B. X such that x is an integer, x square is equal to 4. x square is equal to 4 అంటే దీన్ని సాల్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ x ఎంత అవుతుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √4. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు +2 - 2 అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 వస్తుంది. ఇక్కడ రెండు వాల్యూస్ ఎందుకు వస్తాయి చూడండి. 2 హోల్ స్క్వేర్ అయిన ఆన్సర్ మనకి 4 వస్తుంది, -2 స్క్వేర్ అయినా మనకి ఆన్సర్ 4 వస్తుంది. అంటే x ప్లేస్లో ఏముంది ఇక్కడ 2 ఉండొచ్చు, -2 ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఆన్సర్ బి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ 2, -2. అదేవిధంగా ఇక్కడ 9 ఉంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 9 వస్తుంది, ఇక్కడ √9 ఆన్సర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 వస్తుంది. ఇక్కడ నెంబర్స్ మారుస్తారంటే మనకి ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేటప్పుడు. నెక్స్ట్ డి ఈజ్ ది లెటర్ ఇన్ ద వర్డ్ లాయల్. దీంట్లో లెటర్స్ ఏమన్నా చూడండి, ఎల్, ఓ, వై, ఏ, ఎల్. నెక్స్ట్
ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఇచ్చారు చూడండి. ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ఇవి సాల్వ్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఎక్స్ వచ్చి దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ అండ్ డివైజర్ ఆఫ్ 6. ప్రైమ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి, డివైజర్ ఆఫ్ 6 అండి. డివైజర్ ఆఫ్ 6 అంటే 1 2 3 6. వీటిలో ప్రైమ్ నెంబర్స్ 2 3. సాల్వ్ చేశారు. 2 3 ఎక్కడ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఉంది. అంటే దీనికి ఆన్సర్ ఏ. నెక్స్ట్ ఎక్స్ వచ్చి దట్ ఎక్స్ ఈజ్ an odd natural number smaller than 10. అంటే వస్తాయి ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ 1 3 5 7 9. ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఆన్సర్ దీనికి బి. అంటే ఇది బీకి ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ వచ్చి దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్ అండ్ డివైజర్ ఆఫ్ 6. ఇప్పుడే చెప్తున్నా డివైజర్స్ ఆఫ్ 6 అంటే 1 2 3 6. అంటే ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఇది దేనికి ఆన్సరు, సికి ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ లెటర్ ఆఫ్ ది వర్డ్ మ్యాథమెటిక్స్. మ్యాథమెటిక్స్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. అంటే ఇది ఆన్సర్. ఎగ్జామినేషన్ అలా ఇరికించి రాయకండి. అంటే ఫస్ట్ వన్కి ఆన్సర్ సి, సెకండ్ వన్కి ఆన్సర్ ఏ, థర్డ్ వన్కి ఆన్సరు డి, ఫోర్త్ వన్కి ఆన్సరు బి. ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేస్తాం. వీటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయడం. ఇది మంచి స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.